next measure of central tendency is mod. So what is mod? Mod is that value which occurs most frequently in a statistical distribution. So mod ਕੀ ਹੈ? Mod is that value ਜਿਹੜੀ ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है। मतलब सानू कोई डाटा गिवन है, डाटा दे विच जेड़ी वैल्यू ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही होवे, मतलब जेदी फ्रीकुएंसी ज़्यादा होए, उस वैल्यू नू असी की बोलते हैं? मॉड ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट है, there will be no mod if each item occur equal number of time in a distribution। इस तरह ਦੀ distribution ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ mod possible ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ item ਹੈ each item repeated equal number of times। मतलब ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। when there is only one mod, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ distribution ਦਾ ਇੱਕ mod ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then the distribution is known as unimodal। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ distribution ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ? unimodal। ਮਤਲਬ one mod exist ਕਰਦਾ। if in a series two values occur equal number of times but with largest frequency as compared to other item in the distribution, it is known as bimodal। so bimodal मतलब ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਸੇਮ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਈ ਮੋਡਲ ਸੀਰੀਜ਼। we can extend our definition to ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟਰਾਈ ਮੋਡਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ फ्रीकुएंसी कर्व्स ड्रा कर लईआं। फ्रीकुएंसी कर्व साडे कोल कर्व है, देखो एक कर्व मॉड हुंदी कि मैक्सिमम वैल्यू। सो इस कर्व दी मैक्सिमम वैल्यू कित्थे लाई करिए? इस पॉइंट ते। सो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन असीं की बोलते हैं? यूनी मॉडल। नैक्सट है बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मॉडल का मतलब दो मॉड विद सेम फ्रीकुएंसी, दोनों की फ्रीकुएंसी की है सेम। वाई रिप्रेजेंट कर रहा फ्रीकुएंसी नू, एक्स वेरीएबल नू। सो दोनों की फ्रीकुएंसी की आ रही है सेम। सो ये साडे कोल दो मॉड एग्जिस्ट कर रहे, तां करके डिस्ट्रीब्यूशन नू बाई मॉडल बोलते हैं। नैक्सट ये साडे कोल सेम फ्रीकुएंसी तीन आ रही, तीन वैल्यूज ते साडी जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो सेम आ रही। सो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन असीं की बोलते हैं? ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। नैक्सट है असीं कैलकुलेट करना मॉड, कि असी मॉड तीन सीरीज़ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਹੈ ਮॉड ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮॉड ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮॉड ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ, ਜਿਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, 16 ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 1 2 3 4 5। सो 16 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो 16 की जी फ्रीकुएंसी है वो कितनी है? 5। कोई होर नंबर भी रिपीट हो रहा है? यस, 22। बट 22 किन्ने टाइम्स आ रहा? 2 टाइम्स। बट 16 किन्ने टाइम्स आ रहा? 5 टाइम्स। सो फ्रीकुएंसी किहदी ज़्यादा है? 16 दी। देयरफॉर जिहड़ा नंबर ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा होवे उही साडा की हुंदा है? मॉड। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन दा मॉड की हो जाएगा साडे कोल? 16 आ जाएगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन असीं की बोलांगे? यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। नैक्सट एग्जाम्पल है, हुण देखो इस एग्जाम्पल दे विच 7 नंबर, एक 7 ए रहा, एक ए। सो 7 दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक। सिमिलरली 9 भी साडे कोल किन्ने टाइम आ रहा है? 2 टाइम्स। ये साडे कोल डिस्ट्रीब्यूशन दे विच दो नंबर्स ने जिहड़े की आ रहे हैं सेम फ्रीकुएंसी दे नाल रिपीट हो रहे हैं। 9 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है। सो इस दा मॉड साडे कोल की होएगा? मॉड इज 7 एंड 9 बोथ साडे कोल की हो जाएंगे? मॉड। सो मॉड लई असी फ्रीकुएंसी चेक करनी कि केड़ा नंबर ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। सो ये 7 एंड 9 साडा की आ जाएगा? मॉड। सो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन असी की बोलते हैं? बाई मॉडल, जिहदे विच साडे कोल दो मॉड एग्जिस्ट करते हैं। नैक्सट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। देखो ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिहड़ा
दूसरे नंबर तो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक। अदर राइट हुण देखो 1 है, 1 भी एक बार आ रहा, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। बट आप मॉड की कहने, ਮੋਡ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੋਡ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ, 2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਅਕਰ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨੋ ਮੋਡ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ, 5 ਹੈ ਔਰ 6 ਹੈ। 4 ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ? 2 ਵਾਰੀ। 5 ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ? 2 ਵਾਰੀ। ਐਂਡ 6 ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? 2 ਵਾਰੀ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਡ ਆ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਡ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਡ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਫ ਈਚ ਆਈਟਮ, ਈਚ मतलब हरेक आइटम इक्वल occur equal number of times, then there is no mod. सो इस केस च mod पॉसिबल नहीं है। ये तो होया इंडिविजुअल सीरीज। नैक्सट है कैलकुलेशन ऑफ mod इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वैरी सिंपल है। ये फस्ट मैथड तो साडा डिस्क्रीट सीरीज असी 2 मैथड स्टडी करने। फस्ट है इंस्पैक्शन मैथड। इंस्पैक्शन मैथड वैरी सिंपल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ x ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ, f ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਣੀ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ f, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੋਡ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਈਟਮ ਵਿਦ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਡ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ x ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ, f ਅਸੀਂ f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੋਡ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇजेस ਪਰ 1000 EMPLOYEES ਇਨ ਅ ਫੈਕਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ EMPLOYEES ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇजेस ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ EMPLOYEES। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ 220। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੋਡ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ? 12। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਜਸਟ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੋਡ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? फर्स्ट है इंस्पैक्शन मैथड, वेरी सिंपल मैथड। नैक्सट है ग्रुपिंग मैथड। ग्रुपिंग मैथड असी कदों यूज करना है? व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन or maximum frequencies occur either in the beginning or at the end of the distribution or frequency is not regular। देखो ग्रुपिंग मैथड अप्लाई करन दे साडे कोल केस ने, किहड़े केसेस च असी ग्रुपिंग मैथड अप्लाई करना? सो फर्स्ट केस इज when the maximum frequency is repeated in the distribution। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। मैक्सिमम फ्रीकुएंसी ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਮੋਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਾਂ मैक्सिमम फ्रीकुएंसी अक्कर आइदर इन द बिगनिंग और एट द एंड, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇ, ਜਾਂ frequency are not regular ਨਾ ਹੋਏ, that is there is rise and fall in the values of frequency। मतलब ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਗਿਆ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, इस तरह होवे, उस केसेस भी असी क्या यूज करना है? ग्रुपिंग मैथड ही यूज करना है। मतलब जो साडी फ्रीकुएंसी इररेगुलर होए उस केस असी क्या यूज करांगे? ग्रुपिंग मैथड। सो नाउ असी ग्रुपिंग मैथड नाल रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। यस,
ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 6 ਕਾਲਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਰਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 6 ਕਾਲਮਸ। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ x ਐਂਡ f। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ x ਔਰ f ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, f ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਫਰਸਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ 5 ਕਾਲਮਸ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਾਲਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, ਸਿਕਸ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ 6 ਕਾਲਮਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਕਾਲਮ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 8 ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪਡ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਣੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, 2 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ, 2 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਣੇ, 2 2 2, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ 2 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 18। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 12 ਔਰ 15 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 27। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 13। ਸੋ ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, 2 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 2 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ, ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਹੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ। 10 12, 10 ਔਰ 12 ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 10 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। 10 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 22। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, 10 ਔਰ 12 ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ 15 ਔਰ 8 ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 15 ਔਰ 8 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 23। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, 5 ਐਂਡ 2 ਦੀ। 5 ਐਂਡ 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 7। ਸੋ ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, 2 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ 'ਚ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ 2 ਦੀ ਖਤਮ, ਹੁਣ 3 ਦੀ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੇ 3 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਹੀ। 3 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, 18 10 ਔਰ 12। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਐਰੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੇ, 3। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 8 10 12। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 13। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ 15 8 ਐਂਡ 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 28। ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, 3 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਐਂਟਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ 3 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ। ਹੁਣ 3 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਆਣਾ, 10 12 15। ਠੀਕ ਹੈ, 10 12 15 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ 37। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਰ 3 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ 2 ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ 3 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ 1 2 3। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ 12 15 ਔਰ 8, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 35। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਬਚੇ, 2 ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਅੱਧੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, 2 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 2 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, 3 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 3 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ। 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 3 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਮਸ 6 ਦੇ 6 ਕਾਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਸਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਾਲਮ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲਮ ਫਰਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ 15। ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ 15 ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 27, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 23। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 30, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 37, ਔਰ ਲਾਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਵੈਲਿਊ ਬਚੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਟੇਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਾਲਮਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਕਾਲਮ 1 2 3।
x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 15 ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ 43। ਸੋ 43 ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ 15। ਸੋ ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 15 ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 43। ਸੋ 43 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਾਲਮ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ 43 ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 27 ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 27 ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ 27 ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ 42 ਐਂਡ 43। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ 42 ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ 43। 42 43। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵੈਲਿਊ 23, ਕਾਲਮ ਥਰਡ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 23। 23 ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 15 ਔਰ 8 ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ 15 8, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ 43 ਐਂਡ 44। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ 43 ਐਂਡ 44 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਾਲਮ ਫੋਰਥ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 30। ਸੋ 30 ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਫਸਟ 3 ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਤਲਬ 40 41 42। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ 40 41 42। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 37 ਨੈਕਸਟ 3 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 10 12 ਤੇ 15 ਮਤਲਬ 41 42 ਐਂਡ 43। ਸੋ ਅਸੀਂ 41 42 ਐਂਡ 43 ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 6 35 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 35 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਐਡ ਕਰਕੇ 8 15 ਔਰ 12 ਮਤਲਬ 42 43 44। ਠੀਕ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ 42 43 44। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਚ 1 ਇਚ 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5। ਸੋ 5 ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, therefore from analysis table mod of the weight is 43। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 43। ਸੋ x ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 43। ਸੋ 43 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੋਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਆਣ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ।